اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ذکر مراقبہ و مشاہدہ و خواب و جواب برزخ و تعبیر و غرق بوحدت فنا فی اللہ۔ مراقبہ کس کو کہتے ہیں اور مراقبہ کیا ہے اور مراقبہ سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ مراقبہ وہ چیز ہے جو رقیب کو دور کرنے والا ہے اور خداوند تعالیٰ کی وحدت میں پہنچانے والا ہے۔ مراقبہ محبت الہی کا نام ہے جو مقام حی و قیوم لازوال کے استغراق کا رہنما ہے، اور اس مقام سے مقام موتو قبل ان تموتو یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ حاصل ہوتا ہے، اور نے صاحب مشاہدہ، صاحب حضور، صاحب حال احوال سیر سر اسرار ہوتا ہے، اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوتا ہے۔ مراقبہ سے مومن محرم اسرار ہو جاتا ہے اور معرفت الہی حاصل کر لیتا ہے۔ منافق کا مراقبہ تحت الثری میں ہوتا ہے اور کافر شخص کا مراقبہ حبس الدائم ہوتا ہے۔ بیت منافق فقیر کو نہ علم، نہ دانش، نہ حقیقت اور نہ یقین حاصل ہوتا ہے۔ کافر درویش کی طرح نہ وہ دنیا کا ہوتا ہے اور نہ دین کا۔ اور مراقبہ کی بہت سی قسمیں ہیں۔ قسم اول مراقبہ عام، قسم دوم مراقبہ خاص، قسم سوم مراقبہ خاص الخاص، قسم چہارم مراقبہ اخص، قسم پنجم مراقبہ عشق، قسم ششم مراقبہ محبت، قسم ہفتم مراقبہ فنا فی اللہ بقا باللہ۔ اور ایسا شخص ہمیشہ غرق فی التوحید رہتا ہے اور خود اپنی نہ خلق اللہ کی کچھ خبر رکھتا ہے، بلکہ منزل و مقام بھی اسے یاد نہیں آتا، کیونکہ وہ پوری طرح توحید الہی میں محو ہوتا ہے۔ مراقبہ روح کی طرح روحانیت کی خاصیت رکھتا ہے۔ صاحب مراقبہ کا وجود مثل قبر زندہ کے ہوتا ہے، اور ایسا صاحب مراقبہ پلک جھپکنے کی دیر میں ارض و سما، عرش و کرسی اور لوح و قلم کے اوپر کی بھی سیر کر لیتا ہے، اور صاحب مراقبہ سیر کر کے اپنے وجود میں اس طرح واپس آ جاتا ہے جس طرح روحانی قبر میں واپس آ جاتا ہے۔ پس اہل مراقبہ بھی اسی کو کہتے ہیں جو کہ ماں سوائے اللہ کسی کو نہ چاہے اور سوائے جمال الہی کے کسی کو نہ ڈھونڈے، اور وہ لحم اللحم، جسم الجسم اور عین العین ہی ہوتے ہیں۔ ان کا وظیفہ افف افف اور افو ہوتا ہے، اللہ بس ماں سوائے اللہ بس، اور اصبح ما اللہ، صبح ہوتے ہی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کا مقصود ہوتا ہے۔ اور مراقبہ ایسا ہونا چاہیے جس طرح آفتاب کے جب طلوع ہوتا ہے تو اس سرے سے دوسرے سرے تک زمین اور آسمان کو روشن کر دیتا ہے، اور مہتاب کہ اس کی روشنی سے تمام عالم جگمگاتا ہے، اور دوسرے ستاروں کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ جاتی ہے۔ صاحب مراقبہ کا بھی یہی حال ہے کہ جب وہ اپنی آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھتا ہے تو تمام چیزیں سوختہ ہو جاتی ہیں، اور درمیان اس کے سوائے اللہ کے کسی چیز کا حجاب نہیں رہتا۔ اور مراقبہ کے اقسام بہت ہیں، جیسے مراقبہ ذکر و فکر، مراقبہ حضور مذکور، مراقبہ فنا فی الشیخ، مراقبہ فنا فی اللہ، مراقبہ فی ہو، مراقبہ فنا فی فقر، مراقبہ فنا فی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مراقبہ فی النفس، مراقبہ فنا نودو نام باری تعالی عز و جل، مراقبہ چشم و از، مراقبہ راز، مراقبہ شہباز، مراقبہ گرب بہر زدن موش دقاباز۔ اور جو شخص مراقبہ میں گاو خر دنیاوی معاملات، جاہ و مال، زر و سیم دیکھے تو جان لے کہ یہ مراقبہ حیوانی مقام ناسود سے ہے، اور ابھی محبت دنیا میں مبتلا ہے، اور ابھی تک اسی کے بیاباں میں پڑا ہوا ہے، اور ذکر اللہ کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ طلب لذات دنیا اپنے دل سے دور کرے اور اس کے خیال کو دل سے نکال ڈالے۔ اور جو شخص حالت مراقبہ میں باغ و باغیچہ اور آب و دریا و سبزہ بہار، مکانات، محلات بلند و بالا اور حور و قصور مثل بہشت کے دیکھے تو سمجھ لیں کہ ابھی تک اس کے دل میں میل و کثافت ہے، اور ابھی اس کے دل کا زنگ دور نہیں ہوا۔
اور یہ بجز نظر کرم مرشد کامل صفائی قلب نہیں ہو سکتی، اور یہ خرطوم و خناس شیطانی ابھی تک اس کے دل کے ارد گرد موجود ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ابھی تک اصل ذکر سلطانی حاصل نہیں ہوا ہے۔ ذکر خاص اصلی کی کیا نشانی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ خاص ذکر اللہ زبان پر جاری ہو، اور بجز ذکر قال اللہ اور قال الرسول اور ذکر اولیاء اللہ کے اس کی زبان سے کوئی دوسرا کلام جاری نہ ہو، اور آنکھ سے نامحرم کو نہ دیکھے، اور نامحرم کو دیکھنے سے اسے شرم و حیا آئے۔ اور جس شخص کو ذکر قلب خاص حاصل ہوتا ہے تو اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس آنکھ سے اسم اللہ اور ذکر اللہ کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، اور اس کا دل غنی ہو جاتا ہے، اور حب دنیا اس کے دل میں مطلق نہیں رہتی، اور خواص ہمسا ظاہری بند ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص صاحب کشف القلوب ہو جاتا ہے، اور اس کا دل آئینہ کی طرح بے قدورت، صاف اور روشن ہو جاتا ہے۔ ذکر روحی اور ذکر سری، اور جس شخص کو ذکر روحی حاصل ہوتا ہے تو اس کی چشم باطن کھل جاتی ہے اور روشن ہو جاتی ہے، اور وہ مجلس روح اللہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو جاتا ہے، اور موتو قبل ان تموتو یعنی مرنے سے پہلے جاؤ کا مستحق ہو کر صاحب کشف القبور ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ مقام حیرت میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے۔ حسد و غیرت بے جا اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے، اور جس شخص کو ذکر سری حاصل ہوتا ہے اس کی چشم راز کھل جاتی ہے، اور وہ شخص از ازل تا ابد مشاہدہ بین اور صاحب اسرار الہی ہو جاتا ہے، اور ماہ سے لے کر ماہی تک سب اس کی نظر میں ہوتا ہے، اور فقیر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوتا کا مستحق ہو جاتا ہے، اور عرش سے لے کر تخت الثری تک سب مخلوق اس کے زیر حکم ہوتی ہے، جنبش کرے یا اپنے حال پر قائم رہے، اور فقیر صاحب مراقبہ، صاحب تصرف، مالک الملک کی اسی کو کہتے ہیں، اور جو شخص مال و زر کے گرداب میں پڑا ہوا ہے اس کا مراقبہ مثل گربہ اہل موش کے ہے۔ مراقبہ اور اس کی منزلیں، مراقبہ کی چاروں منزلیں 4 اقسام پر ہیں۔ اول مراقبہ شریعت، طاعت و عبودیت، مشاہدہ اور ناسوت ہے، اور اس میں طالب جو کچھ دیکھتا ہے وہ مقام ناسوت میں دنیا کو دیکھتا ہے۔ دوم مراقبہ ملکوت ہے، اس مراقبہ والا صاحب ورد و وظائف اور صاحب طہارت ہوتا ہے، اور فرشتوں کی طرح ملکوتی صفت رکھتا ہے، اور جو کچھ مشاہدہ میں دیکھتا ہے مقام ملکوتی سے دیکھتا ہے، اور ملائکہ کی صفت رکھتا ہے۔ سوم مراقبہ اہل جبروت و اہل اللہ و ذکر اللہ ہے، اور اس مراقبہ والا جو کچھ مشاہدہ کرتا ہے وہ مقام جبروت میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے، اور اس کی صفت بھی جبرائیل علیہ السلام جیسی ہوتی ہے۔ چہارم مراقبہ مقام لاہوت و اہل معرفت کا ہے، اور اس مراقبہ والا جو کچھ مشاہدہ کرتا ہے مقام لاہوت سے ہوتا ہے۔ پنجم مراقبہ حضوری غرق فنا فی اللہ کا ہے، اور یہ مقام ربوبیت میں حاصل ہوتا ہے، اور اس میں جو کچھ مشاہدہ ہوتا ہے بجز ذات ربوبیت و توحید الہی کے اس مقام میں اور کچھ نظر نہیں آتا، اور جدھر دیکھتا ہے اس کو وہی ذات نظر آتی ہے، اور وہ ہر روز ایک شان میں ہوتا ہے، اس کا یہ مقام ہوتا ہے۔ ابیات تو خدا کے فضل و کرم سے اس کا بندہ کہلاتا ہے، پھر یہ ناانصافی ہے کہ تو گناہ و معصیت میں پڑا رہے، خدا تیرے ہمراہ ہے مگر تجھے اس کے دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، یعنی چشم بینا چاہیے۔ معرفت کی آنکھ سے خدا کا دیدار ہو سکتا ہے، اس بات کو مردہ دل مردار کا طالب کیا جانے، اہل دیدار کو تو خود اپنی خبر بھی اس منزل میں نہیں رہتی۔ باہو کو جو اپنے حقیقی محبوب سے عشق ہے یہی کافی ہے، جس سے وہ مقام لا مکان میں رہتا ہے، اور نظر اس کی مقام لاہوت پر رہتی ہے، اور اہل عبودیت ناسوتی خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھتے ہیں اور اس کو درست سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، اور اہل شرع نے اسے درست رکھا ہے، اور اسی طرح اہل ربوبیت خدا تعالیٰ کو مشاہدہ میں، مراقبہ میں، خودی میں اور بے خودی میں دیکھتے ہیں، اور ان کا یہ دیکھنا جائز ہے اور اس آیت کریمہ کے موافق ہے۔ اور جو شخص اس جہان میں اندھا رہا بس وہ قیامت کے روز بھی اندھا رہے گا، اور یہ آیت بھی اسی کی شاہد ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب خدا کو بھول جاؤ تو یاد آتے ہی اس کا ذکر کرو، اور جو شخص مراقبہ میں گیا تو وہ گویا خود سے بے خود ہو گیا،
वो मुकाम फना में गर्क हो जाता है और चश्मे ज़दन में उस मुकाम मुराकबा से फिर बाहर आ जाता है, और जो कुछ उसने देखा और मुशाहिदा किया हो उसे याद नहीं रहता। मालूम हुआ कि अलूहियत ऐन ज़ात है। इन मरातब पर पहुंचकर आशिक दीवाना हो जाता है और अपनी जान से बेगाना रहता है। जिस तरह आग में परवाना, और ये मुराकबा भी दरमियाना है और वहदत में गैर हक से यगाना है। जिस तरह कंकी में बाल उलझ जाते हैं, इस मुकाम में भी फकीर खाम और नातमाम रहता है। मुराकबा गव्वासों की तरह चाहिए कि वो लोग जिस दम दरिया में गोता लगाते हैं तो मोती निकाल लाते हैं, इसी तरह मुराकबे वाले शख्स को भी ऐसे ही दर नायाब निकालने चाहिए। और जो शख्स के मुराकबा में जाता है तो ख्वाबो बेदारी, मस्तियों होशियारी और इस्तगराक उसके इख्तियार में होता है कि जब चाहे अंबिया औलिया, खासुल खास और अखस की मजलिस में या सरे तौहीद में इस्तगराक हासिल करे और हर एक मुराकबा में 12 बरस या 40 बरस तक बातिन हुजूरी में गर्क रहे। और जब मुराकबा से बाहर आए तो अपनी हालत के लिहाज से गोया चश्मे ज़दन का भी वक्फा न गुजरा हो, और उसके लिए ज्यादा बेहतर यही है कि वो अदाब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मलहूज रखे और शरीयत के अदाब के पेश नजर हर नमाज, रोजा और दीगर फराइज को कज़ा न होने दे। जब मुराकबा पुख्ता और कामिल हो जाता है तो उस वक्त साहिब मुराकबा जहां चाहे वहां आंख झपकने की देर में पहुंच जाता है, जैसे तीर अपने निशाने पर यकदम जा पहुंचता है। बैत काबा मकसूद दिल में हो और अगरचे 1000 बरस की राह क्यों ना हो, लेकिन जब शौक तेरा राहबर हो जाए तो वो निसफ कदम के बराबर भी नहीं है। मुराकबा में मुशाहिदा 4 तरह से होता है। अव्वल ये कि जो शख्स बज़ाहिर इबादत व ज़िक्र व फ़िक्र व मुराकबा में रोज़ो शब मशगूल रहता है मगर बातिन में हुब्बे दुनिया रखता है, वो जो कुछ बज़ाहिर बातिन में देखता है तो उसका मुशाहिदा तमाम नासूती, फानी और काज़िब होता है। दोम ये कि ज़ाहिर व बातिन ज़िक्र फ़िक्र इश्क व मोहब्बत इलाही में अपनी जान को सर्फ कर देता है। इस मुराकबा वाला ज़ाहिर व बातिन में तमाम जो कुछ देखता है उसका मुशाहिदा महज तौहीद बारी ताला से होता है। सोम किस्म ये कि ज़ाहिर व बातिन में खौफ खुदा रखता हो, फिर जो कुछ वो मुशाहिदा में देखता है वो तमाम अशिया अहले जन्नत से होती हैं। और चारम किस्म यह है कि साहिब मुराकबा ज़ाहिर व बातिन में तारिकुस सलात और अहले शर्ब हो। वो मुशाहिदा में जो कुछ देखता है वो तमाम ख्वाबो ख्याल, नफसानियत, सरकशी, शैतानियत, इस्तिद्राज, बिद्दत और तरीकी नफ्स शयातीन से है। हदीस हर एक चीज अपने असल की तरफ लौटती है, और जो शख्स के सिद्क़ दिल से हमेशा अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहता है दोनों जहान उसके गुलाम होते हैं, बल्कि तालिब मौला मौला का मस्ताक हो जाता है। ना वो गम रखता है और ना गुलाम। मुराकबा की तमसील मुराकबा आफताब की मिसल है। जब आफताब तुलू होता है तो काफ से काफ तक और मशरिक से मगरिब तक रोशन हो जाता है। तमाम अशिया उसके पेश नजर होती हैं। दरो दीवार, शहरो बाजार तमाम उसको दिखाई देते हैं, बल्कि तमाशाए शश जहात उसके रूबरू होता है। अहले तफक्कुर ज़ात को नहीं देखते और वो आंख आंख नहीं होती जो बजुज़ दोस्त के किसी और को देखे। अहले मुराकबा जब उसके जिक्र में मशगूल होते हैं तो जिक्र मुराकबा वाला यानी अहले जिक्र अहले मुराकबा अंबिया औलिया से मुलाकात करते हैं, और जिस जिक्र से तौहीद ज़ात में गर्क होकर मुलाकात हासिल ना हो वो जिक्र नहीं है, बल्कि हसूल से मोज़र के लिए महज एक रस्म है। मुराकबा में शेख की सूरत हाजिर होती है और वो मुरीद का हाथ पकड़कर मजलिसे आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा देती है और उसका मकसूद हासिल होता है। जिसकी ये हालत ना हो उसे मुकाम फनाफि शेख हासिल नहीं हुआ। और मुराकबा में मुराकबा वाला जब इसमें अल्लाह देखता है तो इसमें अल्लाह उसको मुकाम ऐन में ले जाता है और वो अपने मतलब को अपनी आंखों से मुआयना करता है। और मुराकबा में जब वो गर्क हो जाता है उसे जिक्र फिक्रिजात नहीं रहता, न दम कदम, न राह दो गम, न फक्रो फाका, न नफ्सो जायका याद रहता है, न हजूर मज़कूर, न बोदो दूर, न कज़ाओ कद्र और न हिर्सो हवा याद रहता है। मगर क्या याद रहता है और किस मुकाम पर पहुंच जाता है तो वो शौक, ज़ौक और महज मोहब्बत रह जाती है।
اور جب عاشق اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا ہر کام بالکل مکمل ہو جاتا ہے اور ہر کام کا ذکر و فکر اس پر حرام ہو جاتا ہے، اور جو کچھ وہ دیکھتا ہے خاص الخاص سے ہی دیکھتا ہے۔ اور جو شخص کے خواب میں یا مراقبہ میں اہل کفار و اہل زنار کو دیکھے، جان لے کہ اس مقام میں نفس نے اس کی طرف رخ کیا ہے یا ابتدائی کلمہ لا الہ نے رونمائی کی ہے، اور یا کہ شیطان ہر روز اسے مجلس کفار کی سیر کراتا ہے، جس سے طالب اللہ کا دل سرد ہو کر راہ خدا تعالیٰ سے باز رہ جاتا ہے۔ چاہیے کہ اس سے نجات پانے کے لیے نیند کے وقت یا مراقبہ کے وقت درود شریف کا ورد کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرے، تاکہ شیطانی وساوس و خطرات اس کے دل سے محو ہو جائیں اور روشن ضمیری اس کی طرف رخ کرے۔ مراتب مراقبہ۔ مراتب مراقبہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اول مراقبہ جہل، جو کہ مثل جال کے ہے۔ دوم مراقبہ اہل بدعت و سرود، اور یہ استدراج دجال کے مانند ہوتا ہے۔ سوم مراقبہ ذکر، اس مراقبہ والا ذکر کر کے اپنے مراتب خود دیکھتا ہے اور اپنی صفائی دل کے احوال کا مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ چہارم مراقبہ اہل فکر، اور یہ مراقبہ اہل تفکر اور صاحب احوال کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک گھڑی کا تفکر تمام جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے۔ پنجم مراقبہ کامل کمال عارف باللہ کا ہے، اس مراقبہ والا عارفوں کو دیکھتا ہے۔ ششم مراقبہ مکمل، جو معارف کو حاصل ہوتا ہے اور وہ اہل روح کو دیکھتا ہے۔ ہفتم مراقبہ لازوال ہے، اور اس مراقبہ والا جب فقر تمام ہوتا ہے تو پس اس کو اللہ تعالی حاصل ہو جاتا ہے کا مستحق ہوتا ہے، اور یہ مقام فنا فی اللہ ہے کہ جہاں اہل مراقبہ عین ذات وحدانیت میں غرق ہو جاتا ہے، اور فقیر کا یہ مراقبہ مطہر پیغمبروں کے مراقبہ سے بہتر ہے، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تمام بڑے پیغمبروں کے لیے باعث فخر ہیں، بائیں الفاظ فخر پر فخر فرمایا ہے، اور جس سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فخر میرا فخر ہے اور فخر مجھ سے ہے، یعنی فخر میری سنت ہے، اور ایسے فخر والے شخص کی زبان قدرت الہی کی زبان ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، فقراء کاملین کی زبان گویا خدا تعالیٰ کی تلوار ہوتی ہے، اور جو سیاہی قلم قدرت سے خشک ہونے پر باقی رہ گئی وہ سیاہی فقراء کی زبان پر ڈال دی گئی، جس سے ان کی زبان سیف الرحمن بن گئی۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء کی زبان کی سیاہی ان کی پیشانی پر تاباں تر ہو گئی، اور وہ لوگ دونوں جہان کو روح سیاہ کر دیتے ہیں، اور طالب مولا مذکر ہوتا ہے، اور فقراء نہ خدا ہیں اور نہ ہی خدا سے جدا ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر برتن میں وہی رشتہ ہے جو اس میں ہوتا ہے، اور شیطان کو ان چند باتوں پر قدرت نہیں ہوتی ہے کہ خدا بزرگ و برتر کی، یا جناب رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام کی، یا آفتاب و ماہتاب کی، یا مدینہ منورہ کی، یا روضہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یا خانہ کعبہ کی، یا قرآن مجید کی صورت بن سکے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہادی ہیں، اور شیطان ہادی اور ہدایت کی صورت نہیں بن سکتا، کیونکہ شیطان اور شیطان کا طریقہ دونوں باطل ہیں، اور حق بات کسی طرح اس سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ بیت باہو، اگرچہ میں سر پیر نہیں رکھتا اور میں بغیر سر کے ہوں، یعنی اگرچہ راہ خدا میں اتنی قدرت نہیں جتنی کہ سر پیر والے کو بظاہر ہوتی ہے، تاہم میرا جسم یہاں ہے اور میری جان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، اور جو شخص کے مراقبہ میں یا خواب میں اذان دے، اور یا امامت کرے، اور یا قرآن مجید تلاوت کرے، اور یا اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر کرے، اور یا غسل و وضو کرے، اور یا یہ کہ مجلس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے، تو جان لے کہ ہدایت الہی کی وجہ سے اس کا نفس، قلب اور روح ایک ہو گیا ہے۔ بیت باہو کو ہو کامیابی کے ساتھ لے گیا، جو شخص کے ہو کو عین کے ساتھ دیکھتا ہے وہ مرتا نہیں ہے۔ قطع
जो शख्स के दरवेशी का दावा करे मगर दुनिया की लज्जात से बेजार नहीं है तो दर हकीकत जान ले कि वो मरदूद है। वो शख्स दरअसल बिद्दत व इस्तिदराज में पड़ा हुआ है, हकीकत हाल से वो वाकिफ नहीं। वो बदनाम होकर रहेगा और फिर उसका नाम व निशान न रहेगा। मुर्शिद को चाहिए कि तालिब अल्लाह के लिए मुराकबा में अलबत्ता रियाजत का दरवाजा खोल दे। और ये रियाजत सिर्फ ज़ुहद व तकवा से हासिल नहीं होती, बल्कि ये रियाजत तसव्वुर व तफक्कुर से हासिल होती है। रियाजत में मुराकबा तसव्वुर के 40 चिल्ले या 20 चिल्ले या 10 चिल्ले या 5 चिल्ले या 2 चिल्ले या 1 चिल्ला करा दे, या ये कि 20 रोज या 10 रोज या 5 रोज या 2 रोज या 1 ही रोज चिल्ला कशी कराए। लेकिन सबसे बेहतर यही है कि अपने लुत्फ व करम से तालिब अल्लाह को नमाज फजर के बाद तुलुए आफ्ताब तक अपने सामने बिठाकर एक तवज्जो कामिल से उसे कुल मुकामात तय करा दे और मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा दे। और तालिब जो कि मुर्शिद का कायम मुकाम होता है, उसे अपने मुर्शिद के साथ हमेशा सिद्क़ इरादत रखनी चाहिए। अगर तालिब से यह सिद्क़ इरादत फासिद हो जाए तो नाउज़ुबिल्लाह वो मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम हो जाएगा और राह सलूक उससे सल्ब हो जाएगी। और अगर मुर्शिद कामिल ना हो तो तालिब को यकीन कुछ फायदा नहीं दे सकता। यकीन क्या कर सकता है, क्योंकि यकीन तो बिना चश्म का नाम है, ना कि मुर्शिद गाओ असा खश्म, यानी जब बिनाई ही नहीं तो चश्म क्या करेगी। और मुर्शिद में 4 हुरूफ हैं। अव्वल मीम से मुराद मर्दाने खुदा होना और अपने आप से जुदा होकर ये मुकाम हासिल करना कि खातिमे आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो जाना। और रे से मुराद मां सिवाय अल्लाह ताला के सबसे रूगर्दान होकर उसके हुक्म के ताबे हो जाए और सिर्फ अल्लाह ताला की तौहीद को जायज रखे। और हरफ शीन से मुराद शौक कल्ब बा इश्क व मोहब्बत और अल्लाह के इश्क में महव होकर फना फिल्ला हो जाना और उसकी तौहीद में आरिफ बिल्ला हो जाना। और दाल से मुराद दायम उसके इश्क हुजूरी में फना फिल्ला होना और उसकी वहदत में गर्क रहना। और उसी तरह तालिब के भी 4 हुरूफ हैं। हर्फ तोहे से मुराद यह है कि तालिब वो है जो कि मां सिवाय अल्लाह ताला के तमाम ताल्लुकात को तरक कर दे। और अल्फ से मुराद अलूहियत और रुबूबियत में पहुंचना, अल्लाह बस मां सिवाय अल्लाह हवस। और हरफ लाम से मुराद उसकी दरगाह के लायक होना और मखलूक के तमाम अलायक से अलग हो जाना। और बे से मुराद बदी और बदकारी से बचना और सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक बा अदब रहना और हर वक्त बेरिया होकर खुदा ताला की तलब में रहना और मां सिवाय अल्लाह सबसे हाथ धोना और मुर्शिद के साथ इखलास से रहना। जिस तरह पानी को आबे जाओ के साथ इखलास होता है, जो शख्स ये अहवाल औसाफ नहीं रखता वो ना मुर्शिद है और ना तालिब, बल्कि उस पर नफ्सो हवस गालिब है। मुर्शिद कामिल मुकम्मल उसको कहते हैं कि तालिब अल्लाह को एक नजर में इस तरह पहचाने जिस तरह कसौटी से सोना पहचाना जाता है, और जिस तरह सराफ सोने को और एक चाबुक सवार घोड़े को पहचानता है, और जिस तरह आफताब संगे लाल को और आलिम इल्मे सरफो नाहव को पहचानता है। मुर्शिद कामिल मुकम्मल की मिसाल काबा की है। जिस तरह हरम में दाखिल होने वाला नेक नेक रहता है और बद बद रहता है, इसी तरह मुर्शिद कामिल की एक नजर से साले साले और मकबूल और साले साले हो जाता है और मरदूद। अगर 1000 अशरफियों या 1000 रुपयों में से एक अशरफी या 1 रुपया खरा और बाकी सब खोटे निकले तो उसमें सराफ का कोई कसूर नहीं है। सराफ उसी खरे रुपया या अशरफी को लेकर दूसरे तमाम खोटे सिक्कों को वापस कर देगा। और यही हाल मुर्शिदो तालिब का होता है। और ता वक्ते के सराफ की दुकान में सोना नहीं आता है और उसको आग पर नहीं डालता है, कोई आदमी हरगिज़ तहकीक नहीं कर सकता कि वो खरा है या खोटा। इसी तरह मुर्शिद भी साहिब तहकीकात होता है और वो अहले सिफात और अहले ज़ात को पहचान सकता है। और जिस तरह से कि आलिम अपनी किताब सरफो नाहव में गलती नहीं रहने देता, इसी तरह मुर्शिद कामिल तालिब के दिल में मां सिवाय अल्लाह नहीं रहने देता। और जब तालिब का दिल साफ हो जाता है और उसका दिल जिक्र अल्लाह में मशगूल हो जाता है और कल्ब उसका जारी हो जाता है, तो वो साहिब शेख हो जाता है। अब याते बाहू अल्लाह तक पहुंचने के लिए बाज लोग हिजाब में चले गए, बाज खलवत नशीन हो गए और बाज गोशा नशीन हो गए।
लेकिन इन चहल चल्लों से मुर्शिद की एक नजर बेहतर है जो ऐन बीन होता है। जो तालिब अपने मकसूद को पहुंचना चाहता है तो फिर उसके लिए मुर्शिद और पेशवा से बेहतर और कोई चीज नहीं। मुर्शिद की हर हाल में ताबेदारी करनी चाहिए, लेकिन खिलाफ शरा होकर किसी की पैरवी हरगिज जायज नहीं। और बावजूद इसके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करामी है, खालिक को छोड़कर मखलूक की ताअत करने का हक किसी को नहीं, यानी मासियत में मखलूक की ताअत नाजायज और हराम है। हदीस, जो साफ है वो ले ले और जो मैला है उसे छोड़ दे। ऐ तालिब अल्लाह, खबरदार हो जा, शरीयत को यार बना और बिद्दत से बेजार हो जा और तरीका सिदक को हमेशा के लिए कायम रख। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहब्बत दुनिया की रख कर बेसिदक न बन और यूं एतकाद मत रख। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यानी यहूद और नसारा ने कहा कि अल्लाह तीन खुदाओं में का तीसरा है। एक अहले दुनिया जो दुनिया को खुदा से ज्यादा अजीज रखते हैं। दूसरे जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो जो अपने फर्जंद को राह खुदा में कुर्बान करने को तैयार हो गए। तीसरा एक ऐसा गिरोह है कि खुदा को खुदा भी नहीं जानते और ना उससे इंसाफ के ख्वाह हैं, मगर अहमक व नादान ये नहीं समझते कि आखिरकार वास्ता उसी से बढ़ेगा। हालांकि खुदा ताला बंदे के साथ है मगर बंदा उससे गुमराह है। नाउजुबिल्लाह मिन्हा। अब याते बाहू, ऐ बाहू, पर्दा उठा और दीदार कर, कल कयामत के वादे का क्या फायदा। ऐ गहरे दोस्त, मूसा अलैहिस्सलाम का रब्बे अरनी लन तरानी वाला किस्सा याद कर कि उन्होंने दीदार चाहा मगर ना कर सके। सबसे पहले अल्लाह का दीदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरह किया, बाद में बाकी अंबिया औलिया ने अल्लाह का दीदार किया। मैंने जो कुछ देखा है उसका भेद किसी से ना कहूंगा, क्योंकि इस काबिल कोई नहीं जो दीदार के लिए सर और जान की बाजी लगाए। मुराकबा पैगाम मुकामे हुजूरी है और अहले मुराकबा खासाने खुदा है जो कि बख्शे हुए हैं। जनाब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमुल्लाह वजह से फरमाया, ऐ अली, तू अपनी आंखें बंद करके जिक्र कल्बी किया कर, तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज सुनाई देगी। फिर जो शख्स कमाल मुराकबा को पहुंचता है उसे आंखें बंद करने की भी हाजत नहीं रहती। जिस तरह के जब गोताखोर पानी में गोता लगाता है तो दरिया में उसे सब पानी ही पानी नजर आता है। अब याते बाहू, अगर किसी के लिए अल्लाह की वहदानियत हकीकी तौहीद बन जाए तो वो खुद दरमियान में नहीं रहता बल्कि सिर्फ वहदत रह जाती है। फकीरी किसी की विरसा नहीं है, जिसे चाहे अल्लाह अता करे, और ये एक ऐसा मर्तबा है कि जिसकी हकीकत गुफ्तगू से हरगिज दरियाफ्त नहीं हो सकती। ये अल्लाह की महज देन और उसका लुत्फ करम है। जिस तरह मौज दरिया, फकर भी एक ऐसी मौज है जिसके फुकरा मुंतजर रहते हैं कि कब अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। बैत, मुझे पीरे तरीकत की एक नसीहत याद है कि खुदा ताला की याद के सिवा जो कुछ है सब बर्बाद और फानी है। बैत, दौलत यानी दुनिया कुत्तों को दे दी गई और दुनियावी नेमतें गधों को दे दी गई। खुदा का शुक्र है कि हम अमनो अमान में हैं और तमाशा देख रहे हैं। दुनिया की दो किस्में हैं और दोनों बुरी हैं, एक हलाल और दूसरी हराम। हलाल को हिसाब है और हराम को अजाब लाजिम है। अहले हलाल को पुल सिरात पर ठहरा कर हर एक से दरियाफ्त किया जाएगा कि बतलाओ कि तुमने इसको कहां कहां सर्फ किया। फिर जो शख्स के दुनिया के दाम यानी तस्वीर में आकर दिरमो दिनार की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है तो शैतान कहता है कि ये मेरा बंदा और गुलाम हो गया है, क्योंकि दुनिया मेरी मता है और उसका तालिब मेरा बंदा और गुलाम है। अहले दुनिया के तीन निशान हैं। अव्वल हिर्स है जो दोज़ख की आग की मानिंद है। दूसरा, जो शख्स दिरहमो दिनार को ईंधन की तरह जमा करता है जो उसके लिए दरअसल दोज़ख का ईंधन है, क्योंकि माल का जमा करने वाला उससे महरूम रहता है और वो दूसरे लोगों का या जमीन का हिस्सा होता है। सोम ये के मालो ज़र की वजह से जो उसका दुश्मन था और जो उसने मकरो फरेब से जमा किया, रंजो हसरत उठाना जो उसके मरने के बाद कब्र में सांप बिच्छू होकर उसको डसेंगे और खाएंगे। नौजुबिल्लाह मिन्हा।
इससे अल्लाह की पनाह। बस साबित हुआ कि अहले दुनिया यकीनन शैतान है। अहले शैतान को जिक्र रहमान से क्या निस्बत है, क्योंकि दुनिया महज दरोग और जिक्र हमातन सिद्क को रास्ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, दुनिया महज मकरो फरेब है, ये मकरो फरेब के बगैर हासिल नहीं होती, इसलिए अहले अल्लाह को इससे दूर रहना चाहिए। फिर जबकि तूने सिद्क के दिल से ईमान लाकर इकरार किया ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी वजुज़ खुदाए बुजुर्ग को बरतर के कोई माबूद नहीं, तो फिर तू क्यों किसी से सवाल, इल्तिमास और इल्तिजा करता है? इस तरह से तू मुशरिक हो जाएगा, नाउज़ु बिल्लाहि मिन्हा। इससे अल्लाह की पनाह। अहले दुनिया पर उकबा और अहले उकबा पर दुनिया हराम है और अहले दीदार पर दोनों हराम है। जो शख्स के जिस कदर दुनिया को दोस्त रखता है, उसी कदर कुर्बे खुदाबंदी से वो दूर जा पड़ता है। बंदे और मौला के दरमियान में जो हिजाब है वो यही दुनिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, दुनिया हर एक फितना और फसाद की जड़ है और अल्लाह ताला और उसके बंदे के दरमियान यही हिजाब है। जो शख्स दुनिया के साथ मोहब्बत करता है तो दुनिया उसको अपने ऊपर ऐसा मुब्तला करती है और उसको इस बला में ऐसे गिरफ्तार करती है कि फिर उससे निजात पाना दुश्वार हो जाता है। इसलिए अहले अल्लाह और अल्लाह के महबूब लोग उसको हरगिज कबूल नहीं करते। बैत, ऐ तालिब, क्या तुझे मालूम है कि सोना जो जर्द नजर आता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि अहले हिम्मत के नजदीक उसकी कोई कदर नहीं। तालिब मौला मुज़क्कर तो वो होता है जो दुनिया और आखिरत दोनों से वुजू कर लेता है, यानी हाथ साफ कर लेता है, और जो कुछ उसके पास हो, मालो सर, औलाद, घर बार और दिलो जान, सब कुछ अल्लाह ताला की राह में खर्च कर देता है और किसी चीज से दरेग नहीं करता। बस जिक्र कल्ब उसको कहते हैं कि उसके कल्ब में मा सिवाय अल्लाह के किसी चीज की मुतलक तलब न रहे, वरना उसका दिल कल्ब नहीं बल्कि कलब यानी कुत्ता है। बैत, ऐ बाहू, खुदा को राजी करने के लिए क्या करना चाहिए? जान तो इतनी अजीज नहीं है, ये जान तो मैं पहले ही उसके सपुर्द कर चुका हूं। चुनाचे इंसान के वजूद में जिक्र के मुकामात 4 हैं। नंबर 1 जुबान, नंबर 2 कल्ब, नंबर 3 रूह, नंबर 4 सर। इन चारों जिक्रों की मुराकबा में सूरतें जाहिर होती हैं और मुराकबा में हर एक सूरत अहले मुराकबा से मुलाकात करती है और साहिब मुराकबा के ताबे हो जाती है। और चूंकि इंसान का वजूद भी अरबा अनासिर है, इसलिए गोया चारों नफ्स भी उसके ताबे हो जाते हैं और अरबा अनासिर में से हर एक की सूरत जुदा है। मसलन हवा की सूरत अलहदा है और खाक की सूरत जुदा है और आग और पानी की सूरत भी अलहदा है, मगर इन चारों में से हर एक की 70 हजार सूरतें जाहिर व बातिन में फकर पर जाहिर होती हैं और 2,80,000 सूरतें फकीर के वजूद से जाहिर होकर उसकी हमजलीस होती हैं, जिनसे फकीर निकलकर अल्लाह के सिवा फकीर किसी का मोहताज नहीं होता और तमाम चीजें उसकी मोहताज होती हैं कि मुस्ताहक बनता है। उसके बाद वो मुरातिब फकर पर पहुंचता है। अहले तौहीद और अहले जिक्रुल्लाह के भी यही मरातिब हैं। हदीस, सलामती तन्हाई में है और आफितें मजमा में है। जब फकीर इन मरातिब पर पहुंच जाता है तो वो तन्हा रह जाता है। फिर उसकी कैफियत ये हो जाती है कि वो किसी वक्त भी नमाज कज़ा नहीं करता, खुद इमाम हो जाता है और बातनी सूरत को छुपाकर खुद को मुक्तदी बनाकर अहले सुन्नत बनकर जमात से नमाज अदा करता है। बैते बाहू, इंतहाए फकर का हाल बयान किया है कि उस वक्त नमाज में खुद इमाम, खुद मुक्तदी होकर फकीर नमाज पढ़ता है। ऐसे फकर में खुदा ताला से राजो न्याज होते हैं। अगरचे फकीर इन इंतहाई मुरातिब पर पहुंच जाए, मगर चाहिए कि जर्रा बराबर शरीयत से खिलाफ ना हो, क्योंकि वो जाहिर आम और बातिन खास का हुक्म रखता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों का जाहिरी लिबास उनके बातिन की दलील हुआ करता है। इंसान खाकी है और फरिश्ते आबी हैं और शहीद बादी हैं और जिन आतिशी हैं। बस मुराकबा यक दिली का नाम है, यानी वो अपने असल के मुताबिक यक रंग हो। दो दिली मुनाफिकत है, यानी दुई को छोड़ दे, क्योंकि दो रंगी या दुई मुनाफिकों का काम होता है।
और अहले दुनिया को मुराकबा यानी अहले फकर से क्या वास्ता है, क्योंकि दुनिया के अजीम बादशाहों ने बादशाहत को ठुकरा कर और अपने कुनबे को छोड़कर फकर में जिसमें गरीबी और यतीमी है कदम रखा है और तौहीद के मैदान में अस्ब नफ्स को दौड़ाया है। वो हरगिज़ इश्क मोहब्बत और शौके इलाही में नहीं थके हैं, आखिर को अपने मकसूद को पहुंचे हैं और अपने आप को अपने खुदा के सुपुर्द किया है। अगरचे वो बज़ाहिर मर गए हैं मगर वो जिंदा हैं। ये लोग अहलुल्लाह और हाजी बेहिजाब हैं। बाज बुजुर्गों ने अपने नफ्स पर 10 साल का एहराम बांधा है और बाज ने 40 साल का, और बाज़े तमाम उम्र शब रोज मुराकबे में गर्क रहते हैं। बैते बाहू मेरा मुंह किबला की तरफ है और किबला का मेरी तरफ। काबा ने मेरे दिल में आकर जानो तन को आकर किबला बनाया। एहराम कम आजारी दिल बेदारी और शब बेदारी का नाम है। एहराम मिसले कफन पहनने के है। एहराम मरातिब है। तुम मरने से पहले मर जाओ। अब याद अपने महबूब की याद में अपनी जिंदगी को खुशी खुशी दे दे, क्योंकि दरवेश की जान हर दम निकलती रहती है। फकीर दरवेश हजार हा जाने रखता है और हर जान में हजार हा पाइंदा जिंदगियां हैं। ऐ दरवेश, जबकि तू मजहबे आशिकी से बेखबर है तो लोगों के रूबरू फिर क्यों दरवेश बनता है। ऐ बाहू, फकीरी में लाफजनी न कर। फकीरी बहुत अजीम मुकाम है। हाँ, अल्लाह हमारा मददगार हो तो फिर हमें कोई खौफ नहीं है। अब याद इल्म दानिश अहले बातिन से तलब कर। सजदाए दीवार के पत्थर को देखना नहीं। तमाम इल्म बातिन इस एक बात में आ जाता है कि जिस मुर्शद का दिल बेदार नहीं उस मुर्शद का देखना कब रवा हो सकता है। फकर वो है कि जिसके दिल में दोनों जहान का मां हसल हो। बैते बाहू, जब मैंने इस बात को मीजान के पलड़े में रखकर वजन कर लिया तो मैं फना फिल्ला होकर यार जानी के साथ हमेशा के लिए वासिल हो गया। अब याद ऐ बाहू, अजल और अबद दो चश्मे आंख में हैं। नाक से ऊपर के मुकाम पर नजर कर, यानी ऐ बाहू तू अजली अबदी चश्मा है। अपनी पेशानी की आंखों से देख। मैंने अल्लाह ताला की जात को अपनी आंख से देखा और पेशानी के बल सजदा में गिर पड़ा। जैसे आंखों को आंखों से राबता है वैसे ही उसके कलाम को कलाम से रबत है। और अगर तू इन मरातिब को हासिल करना चाहता है तो तू अपने नफ्स की गर्दन मार दे। फकर को मुंतहा होना चाहिए। बैते बाहू, जो शख्स के मारिफत में यकता हो जाता है तो मारिफत उस पर हराम हो जाती है और मारिफत पर फख्र करना एक आरिफ ना तमाम का तरीका है। मारिफत दरमियानी मुकाम है और उसके आगे मुकामे ला मकान है। ऐ मेरी जान, तेरे वजूद में दो खुदा है, भला उनके होते हुए तो खुदाए वाहदाहू ला शरीक तक किस तरह पहुंच सकता है। अबियाते बाहू, आशिकों के राज का महरम सवाए इस अल्लाह ताला के कोई नहीं है। दो खुदाओं यानी नफ्स और दुनिया को मैंने कत्ल कर दिया और उस एक खुदा को पा लिया, यानी मैं उस खुदाए वाहिद से वासिल हो गया। एक खुदा यानी नफ्स, दूसरा खुदा यानी दुनिया और तीसरा खुदा वो शैतान रजीम बना बैठा है। मैंने दो खुदाओं से कदा ताल्लुक किया तो इस रब्बे रहीम को पा लिया। खलवत में शैतानी खलल पैदा होता है। बैते बाहू, यार तो बगल में तुझसे मिला हुआ है और तू खलवत नशीनी में पड़ा है। इस खलवत से 1000 बार तौबा कर और यार को अपने सामने बैठा हुआ देख। कुर्ब तो विसाल का नाम है और हुजूरी हिजाब का नाम है। बैते बाहू, कुर्ब गफलत है और जिसे हुजूरी कहते हैं वो दरअसल हक से दूरी है। जब तू उसके नूर में मिलकर नूर हो जाएगा तो ऐन नूर होगा। खलवत एक बड़ा मकर है। बैते बाहू, ऐ बाहू, क्या तू जानता है कि खलवत क्या है? खलवत राहजन है। लाखों खलवतों ने उसके मुंह को बांध रखा है। बैत, ऐसा कि तूने दोस्त की पेशवाई हासिल कर ली, दूसरे फानी है लेकिन तूने बका हासिल कर ली। बैते बाहू, ऐ दिल, खुश रह और खुशी से मोहब्बत की बादानोशी कर, क्योंकि साकी ने अपने शौक से तुझे मोहब्बत का जाम दिया है। ऐ तालिब, गौर से सुन, जिस तरह इल्म सीखने से हासिल होता है इसी तरह फकर भी वजह से मुराकबा तौहीद में गर्क होने के हासिल नहीं होता।
और इल्म से अकल हासिल होती है, और अकल से भी 2 चीजें हासिल होती हैं, एक खाने पीने का तरीक और दूसरा मसाइले इल्म दीनो तरीका मुतालिया, इल्म किताब नकल। और मुराकबा से मौत का ख्याल जन्म लेता है और मौत से मुरातबे औलियाई हासिल होते हैं। फकीर को हयात में मुर्तगी और मुर्तगी में हयात अबदी मिलती है, और ये मरातिब मुराकबाए ज़ात में साहिब ज़ात आलिम की सिफात से हासिल होते हैं, और उसी सिफ्त वाला शख्स साहिब हयात अबदी का होता है। फकीर के मुराकबा की भी 2 हालतें हुआ करती हैं। अगर फकीर को मुराकबा में विसाल और गर्क फना फिल्लाह हासिल है तो उसके लिए खुशनुदी का मुकाम है, और ये मुकाम शौक़ इश्तियाक ली माल लाह का है, और इसी मुकाम में किसी शख्स बल्कि मुकर्रब फरिश्ता की भी गुंजाइश नहीं होती। और अगर उसमें जुदाई और फिराक हासिल हो तो परेशानी और हलाकत का मुकाम है, और ऐसे इस्तिगराक के सबब से उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। और यही मुकाम कब्ज़ो बस्त का है, जिसमें ना हमेशा विसाल होता है और ना हमेशा फिराक रहता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह ही तंगी करता है और वही कुशाइश करता है, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। बैते बाहू मुशरिक न बन और ना काफिर हो, सीधा रास्ता इख्तियार कर, क्योंकि बजुज़ इत्तिबाए शरीयत सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई फकीर नहीं बना और ना बन सकता है। जितने भी लोग मुशरिक और काफिर होते हैं वो दुनिया का बालो सर ज्यादा रखने की वजह से होते हैं, क्योंकि किसी मुफलिस आदमी ने खुदाई का दावा नहीं किया। जिसने खुदाई का दावा किया अहले दुनिया ने ही किया। बैत दुनिया तेरा मकसूद व माबूद है, मगर आशिकों की नजर में दुनिया दुआ है। हदीस दुनिया एक घड़ी है, तुझे उसमें इबादत ही करनी चाहिए और ख्वाबे गफलत से बेदार होना चाहिए। कथा दुनिया की मिसाल आखिरत की खेती की एक ज़रात की है, तुझे इस ज़रात को अल्लाह ताला की राह में हर घड़ी सर्फ करना चाहिए। एक आदमी एक कौड़ी की भी हिफाजत करता है, यानी लोग मामूली रुपए पैसे की हिफाजत करते हैं, हालांकि उससे हजारों पर्दे और गुनाह सरजद होते हैं। फकीर भी 4 किस्म के होते हैं। अव्वल फकीर साहिब अगाह, दूम फकीर साहिब निगाह, सोम फकीर साहिब राह, और चहारुम फकीर साहिब हमरा। ऐ बाहू फकीर साहिब हमरा क्या है? मैं युरीदुद दुनिया व मैं युरीदुल आखिरा। कौन दुनिया का इरादा करता है और कौन आखिरत का इरादा करता है? फकीर वो है जो हर 2 को इख्तियार नहीं करता और जो अपने लिए दुनिया भी और आकिबत भी ठुकराता है। ऐ जांबाज सोख्ताए इश्क गौर से सुन, तू फकर फना फिल्लाह में अपने मामलात को उस्तवार और रासिक बना और दुनिया और उकबा को पसे पुश्त डालते, ताकि राहबरे दीन हक्कुल यकीन फकीर तेरी दस्तगीरी करे। अल्लाह बस मां सिवा अल्लाह। हवस कादरी तरीक वाला शख्स साहिब ला मकान और साहिब जवान होता है, और तरीका कादरी भी 2 तरीक पर है, एक कादरी जाहिदी, दोम कादरी सरवरी। कादरी सरवरी क्या है? कादरी जाहिदी क्या है? कादरी सरवरी ये है कि जैसा ये खुद फकीर बाहू है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से मुशर्रिफ हुआ, और जनाब रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हाथ पकड़कर फकीर को बैत किया और खद्दारू होकर फरमाया कि हल्के खुदा के साथ हिम्मत कर। और सलातुल्लाह की तलकीन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकीर का हाथ हजरत पीर दस्तगीर शाह मुहय्युद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी कदस्सराहुल अजीज के हाथ में दिया। हजरत पीर दस्तगीर ने भी सरफराज फरमाया और हुक्म तलकीन की, और उसके बाद उनकी जाहिरी और बातनी तवज्जो से फकीर हर एक तालिब को तरीका बरज़ख इस्म अल्लाह व इस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर जिक्र व फिक्र मुशक्कत यकदम मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले गया, और फिर जिस तरफ भी उन्होंने नजर उठाई उन्हें इस्म अल्लाह जल्ला जलालुहु और इसमें ज़ात ही नजर आया, और कोई हिजाब व पर्दा उन पर न रहा। ये कादरी सरवरी तरीका है, राह फैज है। बस जो लोग सुल्तान अल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद होते हैं वो कादरी सरवरी कहलाते हैं। कादरी सरवरी कम हौसला हरगिज नहीं होता। बहुत लोग बाज तालिबों को
تصور اسم اللہ ذات کی طرف لے گئے ہیں، لیکن وہ اس کی تپش اور گرمی آتش کو ضبط نہیں کر سکے۔ اس کے سبب انہوں نے جان دے دی اور بعض اسم اللہ کا بوجھ برداشت نہ کر سکے، عاجز ہو گئے، اور بعض مردود اور مرتد ہو گئے۔ ابیات: انسان کامل کی مثال صراحی کی ہے، اور روح کی مثال شراب کی، اور قالب کی مثال بانسری کی ہے جس سے آواز نکلتی ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ انسان خاکی اور خام کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال اس فانوس کی ہے جس میں چراغ خالی رکھا ہو اور روشنی نہ ہو۔ اور بعض لوگ ہمیشہ حضور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز رہتے ہیں، اور مجھ فقیر یعنی حضرت سلطان باہو کے درجات میں بھی روز بروز ساتھ بسات انشاءاللہ عبدالآباد تک اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حکم قادری سروری کو حکم سرمدی ہے جو کہ طریق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کا ہے، اور مجھ کو علم ظاہری مطلق نہ تھا، بلکہ یہ علوم ظاہری اور باطنی آپ کی ذات والا صفات کی ارادت سے حاصل ہوئے ہیں، اور جس قدر واردات و فتوحات فقیر پر کھلے ہیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی ارادت کی وجہ سے ہیں، اور یہ فتوحات و واردات اس قدر ہیں کہ ان کے لکھنے کے لیے کئی دفتر درکار ہیں، لیکن بزرگان دین نے فرمایا ہے پسندیدہ کلام وہی ہے جو مختصر ہو اور با دلیل ہو۔ حدیث: انتا و انا انتا، طالب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجاب پیغمبر خدا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن سے پارا پارا ہو جاتے ہیں، اور فقر فنا فی اللہ کی راہ کھل جاتی ہے، اور مراتب اویسی اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس کو اویس بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہتا ہے، اور درست اخلاص کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے۔ اور طریقہ زاہدی قادری یہ ہے کہ طالب اللہ زہد و تقوی میں بہت رنج و محنت اٹھائے، اور 12 سال یا 30 سال کے بعد حضرت پیر دستگیر قدس سرح العزیز کی مجلس میں حاضر ہو کر مشرف ہوتا ہے، اور وہ اس کے ہاتھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دے کر بیعت کراتے ہیں۔ اسی طرح وہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف و سرفراز کرواتے ہیں۔ یہ طریقہ زاہدی قادری مبتدی ہے، اور قادری منتہا اور ہے، اور ان کا خانوادہ علیحدہ ہے، اور قادری منتہا کا مرتبہ محبوبیت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتا ہے، یعنی فنا فی اللہ بقا باللہ۔ جو شخص ایسے لوگوں سے یا ان کے کسی مرید سے لڑائی کرتا ہے یا عداوت رکھتا ہے تو وہ اپنے مراتب فقر کو سلب کرتا ہے اور ابلیس کے مراتب کو پہنچتا ہے، نعوذ باللہ منہا۔ اور جو شخص اس میں شک لائے یا شک میں پڑ جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ منہا، کیونکہ یہ لوگ نائب و وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، خاص کر جیسا کہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اور جو لوگ ایسے لوگوں سے بد اعتقاد رکھتے ہیں وہ شیطانی گروہ سے ہیں، اور دونوں جہان میں سرگرداؤں پریشان رہتے ہیں۔ اہل مراقبہ کے لیے مراقبہ ایک بڑا بھاری اور بے کراں دریا ہے۔ گہرا اور بھاری دریا کیا ہے؟ وہ گہرا دریا توحید و معرفت ہے، اور یہی دریائے معرفت ہمیشہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد نظر رہا۔ جو شخص کے خدا تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس گہرے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، وہ شخص تارک الدنیا فقیر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ گہرا اور بے پایاں دریا گویا دریائے فقر ہے۔ فقیر لا یحتاج وہی ہے جو اس گہرے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور غیر ماں سوائے اللہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ، بس ماں سوائے اللہ ہوس، وہ کامل طور پر حق رونما ہو جاتا ہے اور اس کے وجود میں باطل نہیں رہتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عامل مکمل ہو گیا۔ فقیر فنا فی اللہ کا یہ طریق ہے کہ طالب مولا کلمہ شریف کے ذکر میں یہ تصور کرے لیس فی الدارین الا ہو، یعنی لا الہ الا اللہ پس فی الدارین الا ہو، اور یہ ذکر عالم برزخ کا ہے۔ اور دوسرا اسم برزخ
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور وہ اس طریق سے کیا جاتا ہے کہ طالب مراقبہ میں باتصور یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے اور آپ کی ذات کا حلیہ شریف بھی دل میں جمائے، اور ہر دو اسم کو تختی یا کاغذ پر سنہری رنگ یا سفیدی سے تحریر کرا لے۔ پس ان ہر دو اسم مبارک سے انسان کا دل صاف و روشن ہو جاتا ہے، اور خاص کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم شریف پکارنے سے انسان مشرف بالقاء ہو کر اس کی ذات میں فنا اور محویت ہونے کے مراتب حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ حدیث حالی اس پر شاہد ہے، فقیر کامل وہ ہے جو کہ ساتھ ذکر و ساتھ فکر سے ذکر کرتا رہے۔ اول ذکر و فکر موت کرے، پس اس طرح خواب غفلت ترک کرے۔ دوم ذکر و فکر منکر نکیر کرتا رہے تاکہ خدا تعالیٰ سے جگانا اور خلق غیر ما سوائے اللہ سے بیگانہ ہو جائے۔ سوم ذکر و فکر قبر کرے تاکہ سرکش نفس عذاب عظیم کے خوف سے مسلمان ہو جائے۔ چہارم اپنے اعمال نامہ کا ذکر و فکر کرتا رہے تاکہ اپنی زبان کو بدگوئی سے محفوظ رکھے۔ پنجم قیامت کے دن کی ہولناک مصیبتوں اور اس دن کی نفسا نفسی پر خیال رکھے کہ وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، لہٰذا اس فکر سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھے۔ ششم پل صراط کا بھی ذکر و فکر کرتا رہے تاکہ دنیا سے سلامتی ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو اور اس پل صراط پر گزرنے کا راستہ بھی آسان ہو جائے، یعنی محبت دنیا سے دل نفرت کھا جائے۔ ہفتم طالب مولا کو چاہیے کہ وہ ایسا ذکر و فکر کرے کہ امید بہشت اور خوف دوزخ دونوں چیزیں اس کے دل سے فراموش ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ ہمتن فکر فنا فی اللہ میں ایسا غرق ہو جائے کہ ان ساتوں فکروں ذکروں سے بقا باللہ کی منزل پر پہنچ جائے اور اللہ بس ما سوائے اللہ ہوس ثابت ہو جائے۔ جو فقیر ان ساتوں ذکر و فکر سے بے خبر ہے اس پر فقیری حرام ہے۔ جب دن نکلتا ہے تو فقیر جانتا ہے کہ گویا قیامت قائم ہو گئی، اور ہستہ ہزار عالم خدائے قدوس جس کو وہ قاضی سمجھتا ہے کہ سامنے نیکی و بدی کے حساب و کتاب میں مصروف ہے، اور خدا اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرتا رہے، اور جب رات آتی ہے تو وہ اس رات کو قبر تصور کرتے ہوئے تنہا بے خواب ہو کر اپنے ظاہر و باطن پر رات دن خبردار رہتا ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔